highest form of health by Dalai Lama. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver by Mahatma Gandhi. Take care of your body, it's the only place you have to live by Jim Rohn. Hello students, dental health. In our last video we showed Sonia had a severe toothache and she had also cavity and she take treatment for that. Dr. Sharma and Sonia discussed how care our teeth. Now let's start our lesson, dental health. Here I give tips of terrific teeth. If we do not clean our care our teeth, we suffer with some disease just like oral hygiene tips. Also I will give you Dr. Sharma, that's the problem. You are not taking proper care of your teeth. અને આ જ પ્રોબ્લેમ છે કે તમે તમારા દાંતની પ્રોપર કેર લેતા નથી. કે you must brush your teeth properly twice a day. Once in the morning and once again you go to the bed. ક્યારે? બે વખત. સવારના સમયે અને સાંજના રાતના સુવા સમયે બ્રશ કરવું જોઈએ. Sonia again asked, what is the right way of brushing the teeth, doctor? કઈ સાચી રીત છે કે જેનાથી આપણે આપણા દાંતની સારી કેર કરી શકીએ? ડોક્ટર શર્મા, most of the people brush their teeth while moving the brush in sideways only. માત્ર સાઇડવે માં જ ઘસે એટલું જ કરે છે. But the right way is to move it upward and downward so that it removes the tiny bits of food stuck between the teeth. Upward અને downward એ બે રીતે બ્રશ કરવાથી દાંતની વચ્ચે ફસાયેલા જે પણ હોય નાના જે ખાદ્ય પદાર્થના કણો હોય, ફૂડ સ્ટોક એટલે ખાદ્ય પદાર્થના કણો એ નીકળી જાય. The germ lines should also be brushed with gentle stroke. અને આપણા જે germ lines એટલે કે પેટા જે હોય એને પણ એકદમ હળવા હાથેથી ઘસવા જોઈએ. Not only this, clean your mouth after every meal. શું કહે છે? Not only this, આ આટલું જ નહીં, after meal એટલે કે આપણે જમ્યા બાદ દરેક વખતે every time you eat a chocolate or ice cream, અને જ્યારે પણ તમે ચોકલેટ અને આઈસ્ક્રીમ ખાઓ ત્યારે પણ આવી રીતે બ્રશ કરવો જોઈએ. સોનિયા, would you tell me the reason, doctor? એનું કારણ શું કહી શકો છો? કયો ને ડોક્ટરને કહે છે. ડોક્ટર શર્મા, cleaning of mouth is the first requirement of dental hygiene. Hygiene એટલે એની સ્વાસ્થ્ય, એની જે તંદુરસ્તી છે એના માટે ક્લીનિંગ ઓફ માઉથ, જે આપણે સફાઈ મોઢાની જે સફાઈ રાખીએ એની સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ એટલે કે જરૂરિયાત. સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે માઉથને ક્લીન રાખવાની. If you don't clean your mouth, the tiny bits of food inside stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth. શું કે છે? if એટલે કે જો, એક ટાઈપનું કન્જક્શન છે. જો તો, જો તમે આમ ન કરો, શું કહે છે? you don't clean your mouth. જો તમે તમારું મોઢું સાફ ન કરો તો શું થઈ શકે? the tiny bits of food, જે નાના કણો છે ખાવાના, અને inside stick the surface, જે આપણા સરફેસ એટલે સપાટી, તમારા દાંતની સપાટી ઉપર ચોંટી જશે. and in the space between your teeth, અને જે આપણા દાંતની સ્પેસ એટલે જગ્યા, દાંતની જગ્યાની વચ્ચે પણ ચોંટી જશે. now germs feed on these food particles who eventually eat up parts of the teeth too. શું કહે છે કે જે germs છે એ શું કરશે કે આ જે ખાવાના ખોરાકનો જે કણ રહેલો છે એને ખાશે. ઇવેન્ચ્યુઅલી કેવી રીતે? પ્રસંગ બાદ, અચાનકથી, એક્સિડન્ટલી eat up એટલે કે ખાઈ જશે. કયો? તો કે પાર્ટ ઓફ ધ ટીથ ટુ, જે દાંતનો પાર્ટ
they destroy the enamel coating of the teeth. Enamel એટલે બારે જે આપણે દેખાય છે જે એનું દાંતનું કવર છે એ enamel coating કહેવાય, એ પણ ખાઈ જશે of the teeth. And in long run it leads to cavity. અને લાંબા સમય પછી એ ક્યાં સુધી તરફ જઈ જાય છે? કેવિટી સુધી, શળા તરફ લઈ જાય છે. સોનિયા, enamel coating what's that? કેમ કે આપણે માત્ર દાંતને બારેથી જ જોઈએ છે ને એમ લાગે છે કે આ દાંત જ બધું છે, પણ એના વિશેની enamel coating કહેવાય એ પણ આપણને નથી ખબર હોતી. તો આપણે હવે એને પૂછે છે સોનિયા ડોક્ટરને કે enamel coating what's that? શું છે આ? ડોક્ટર શર્મા, for that you need to understand the construction of our teeth. હવે જો તને enamel coating નથી ખબર તો તને need એટલે કે જરૂરિયાત છે કે તું આખા કન્સ્ટ્રક્શન દાંતના કન્સ્ટ્રક્શનને જાણ. our teeth have 3 layers. આપણા દાંતના કેટલા લેયર છે? 3 લેયર છે, આપણને ખબર પણ નથી હોતી. the uppermost white layer is called enamel. આપણું જે ઉપરનું મોસ્ટ જે white દેખાય છે એ દાંતનું જે દેખાય છે એ uppermost layer કહેવાય અને એ uppermost layer ને enamel કહેવામાં આવે છે. it is the hardest and strongest part of our body. અને આ જે આપણે એકદમ હાર્ડ અને સ્ટ્રોંગ પાર્ટ કહેવાય એવો છે બોડીનો. અને ટીથ આપણા બોડીમાં સૌથી સ્ટ્રોંગમાં સ્ટ્રોંગ પાર્ટ છે. the second layer is called dentin. શું કહે છે? dentin. જે આપણું સેકન્ડ લેયર છે એને dentin કહેવામાં આવે છે. it is slightly yellowish અને કેવો હોય છે? થોડોક પીળાશ પડતો હોય છે. the innermost layer is called dental pulp. અને સૌથી અંદરનો છે આપણો થર્ડ લેયર હોય છે ટીથનો એ છે dental pulp. in your molar there was a cavity which now no more exists. જે તારી જે મોલરમાં એટલે દાંતમાં જે પણ થઈ આવ્યું છે તને સડો થઈ આવ્યો છે એનામાં હવે આ વસ્તુ જે ડેન્ટલ પલ્પ છે એ હવે અસ્તિત્વ એક્ઝિસ્ટ એટલે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી છે નહીં, કેમ કે બધો જ જે જમ્સ છે એ ખાઈ ગયા છે. સોનિયા, મોલર વોટ ઇઝ ઇટ? મોલર એટલે શું? ડોક્ટર શર્મા, it's a kind of teeth અને એક દાંતનો પ્રકાર છે. look at the chart. એને ચાર્ટ દેખાડીને કહે છે there are 2 types of teeth. બે ટાઈપના teeth દાંત હોય છે. deciduous teeth also known as milk teeth. જે આપણા નાનપણના જન્મી ત્યારના જે teeth હોય છે જેને આપણે દૂધિયા દાંત તરીકે પણ ઓળખવાતા હોય છે તે. and permanent teeth જે આપણા એક વખત આપણે 7 થી 8 વર્ષના થાય ને ત્યારે એ જે આપણા મિલ્કી ટીથ હોય છે જે મિલ્ક ટીથ હોય છે એ તૂટી જાય છે અને નવા ટીથ આવે છે જેને પરમનન્ટ ટીથ કહેવામાં આવે છે. deciduous teeth are usually 20 in number એટલે કે 20 જેટલા નંબરમાં હોય છે. and they shed one by one after growth. અને વિકાસ શેડ એટલે પડતા હોય છે ક્યારે આપણો જેમ ગ્રોથ થતો જાય તેમ ઈ પડતા જાય છે. thereafter new permanent teeth come up. અને એના પછી નવા permanent teeth આપણા આવી જાય છે. they are usually 32 in number. અને જનરલી આપણને ખબર જ છે કે કેટલી સંખ્યામાં હોય છે. how many permanent teeth? yes, 32. Sonia, yes, I also have 32 teeth, but they all are not the same. हाँ, મને ખબર છે કે મારા 32 દાંત છે પણ બધા સેમ નથી. ડોક્ટર શર્મા, they are different in shape and size and functions. हाँ, એ લોકો બધા જ દાંતના અલગ શેપ હોય છે, સાઇઝ હોય છે અને ફંક્શન એટલે કે એના કાર્ય પણ અલગ અલગ હોય છે. there are 4 incisors એટલે કે આપણે જોયા છે પ્રીટાસમાં જે આગળના દાંત છે એ incisors કહેવાય છે. 2 canines એટલે કે જે પાછળ આપણા એના દાંત પછી 4 દાંત પછી incisors પછી જે છે એ canine. અને 4 premolars એના પછી જે આવે છે 4 premolars અને એના પછી 4 molars. 4 to 6
scissors, એના પછી 2 canine, એના પછી 4 premolars અને એના પછી 4 or 6 molars, એટલે કે દાંત હોય છે. Sonia, can I ask a few questions about my friend's dental problem? હું મારા ફ્રેન્ડની ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ માટે તમને કાંઈ પ્રશ્નો પૂછી શકું છું? ડોક્ટર શર્મા, ઓહ શ્યોર ડિયર, હા ચોક્કસ પૂછી શકસ. સોનિયા, પૂજા, one of my classmates slipped off a stair case and she has some fractured teeth. અને શું કહે છે કે મારી પૂજા ક્લાસમેટ છે એ સ્ટેરકેસ એટલે કે દાદરા ઉપરથી પગથિયા ઉપરથી પડી ગઈ છે અને એને દાંતમાં ફ્રેક્ચર આવ્યું છે. What should she do? શું કરી શકે છે? ડોક્ટર શર્મા, well, she needs to consult a dentist. એને સૌથી પહેલા ડેન્ટિસ્ટને કન્સલ્ટ એટલે કે તપાસ કરાવવી જોઈએ, દેખાડવું જોઈએ. After examining her teeth, the dentist will suggest the restoration of the teeth with light cured composite filling material. અને after examining એટલે કે એનું પરીક્ષણ કર્યા પછી જે ડેન્ટિસ્ટ છે એ જેને સજેસ્ટ કરશે કે આ ટ્રીટમેન્ટ લે. શું નામ છે? લાઇટ ક્યુઅર્ડ કોમ્પોઝાઇટ ફિલિંગ મટીરિયલ, જે એને કહેશે રિસ્ટોરેશન એટલે કે એને ફિલિંગ કરવાનું, ફરીથી એના જે દાંત છે એને જોડવા માટે કહેશે. સોનિયા, ઓકે, આઈ હેવ અનધર ફ્રેન્ડ નેમ્ડ દારા. મારી બીજી ફ્રેન્ડ છે જેનું નામ છે દારા. She has uneven growth of teeth. અને એને શું છે તો કે uneven growth of teeth એટલે કે વધારાના જે દાંત કહેવાય એ ઉગવા માંડ્યા છે અને એકદમ ચોક્કસ લાઈનમાં નથી. Her teeth are not proper growth, અને પ્રોપરલી ગ્રોથ પણ નથી થયા. She feels very embarrassed at time. એની એડવાઇસ ફોર હર, એ કહે છે કે એમ્બ્રેસ એટલે કે દર વખતે એને હંમેશા એના માટે દુઃખ એટલે કે લઘુતા ગ્રંથિ આવી ગઈ છે. સંકોચ થાય છે કે મારા આવા દાંતના કારણે જે પ્રોપરલી વિકાસ નથી થયો, ગ્રોથ એટલે વિકાસ નથી થયો. ડોક્ટર શર્મા, નો વન શુડ ફીલ એમ્બ્રેસ્ડ અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. એટલે કે ડિફોર્મિટી એટલે ખામી, જે આપણી શારીરિક ખામી હોય એના માટે કોઈ દિવસ આપણે સંકોચ અનુભવવો જોઈએ નથી. હર પ્રોબ્લેમ ઇઝ કોલ્ડ કોડિંગ. શું કહે છે? ક્રાઉડિંગ. એને જે પ્રોબ્લેમ છે એને ક્રાઉડિંગ કહેવામાં આવે છે. નાઉ there is a solution for this problem also. અને હવે સાયન્સ એટલું આગળ વધી ગયું છે એના માટે પણ આ પ્રોબ્લેમ માટે પણ સોલ્યુશન છે. The patient has to grow for an orthodontic ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે એના માટે એક ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ એને લેવી પડે, સારવાર લેવી પડે. એ છે આ શું લાસ્ટમાં શું કહે છે? ધ બ્રેસ્ટ વિલ બ્રિંગ હર ટીથ પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ. એના જે ઊંચા નીચા જે પ્રોપરલી વિકાસ નથી થયો એવા ઊંચા નીચા દાંત માટે બ્રેસ્ટથી એના દાંત એટલે કે તમે જાણતા હશો ઘણા દાંતમાં એક રિંગ પહેરતા હોય છે એ બ્રેસ્ટ કહેવાય. એ બ્રેસ્ટથી દાંત પ્રોપર જગ્યા ઉપર અને ચોક્કસ થઈ જતા હોય છે. અલાઇનમેન્ટ એટલે ચોક્કસ એના દાંત ગોઠવાઈ જતા હોય છે. સોનિયા, should I ask her to see you? સોનિયા કહે છે કે હું તમને એને મળવા માટે કહું કે તમને મળી જાય. ડોક્ટર શર્મા, અહીંયા સૂટ છે એ એક મોડેલ ઓક્સિલરી છે જે આપણે આગળ મસ્ટ જોયું, કેન, ફૂડ જોઈએ, બીજી રીતે સૂડ એક આપણે નૈતિક ફરજ કે આપણે કરવું જોઈએ. એટલે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો હું એને કહી શકું કે તમને મળી જાય. સૂડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ડોક્ટર શર્મા, નો, સી વિલ હેવ ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. અને એને કહે છે કે ઓર્થોડોન્ટિસ્ટને એને મળવા માટેનું કહે છે કે એમાં મારું કામ નથી. સોનિયા, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર વેલ્યુબલ સજેશન્સ. અને એને કહે છે કે તમારા વેલ્યુબલ સજેશન માટે જે તમે મને આપ્યા એના માટે થેન્ક યુ. ઇન્ડીડ, ખરેખર ડેન્ટલ સાયન્સ હેઝ એડવાન્સ્ડ અ લોટ. ઘણું આગળ વધી ગયું છે. એડવાન્સ એટલે આગળ વધી ગયું છે. આઈ વિલ આસ્ક હર ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. અને હું એને કહીશ કે તું એક ઓર્થોડોન્ટિસ્ટને મળી આવજે જેથી
તારા દાંત પ્રોપર જે એને ગોઠવણીમાં હોય એ પ્રમાણે આવી જાય. Now I am thinking of taking up a project on dental health because we have to work on a project in science and I think this is a very useful topic. So કે I am thinking of, હું એવું વિચારું છું કે taking up એટલે કે હું એક પ્રોજેક્ટ લેવાનું વિચારું છું. શેના પર? તો કે ડેન્ટલ હેલ્થ ઉપર. because we have to work on a project, ઘણું કામ કરી શકીએ છીએ અને ખ્યાલ પણ છે કયા સબ્જેક્ટમાં? તો કે સાયન્સમાં. and I think this is a very useful topic અને આ એકદમ ઉપયોગી પ્રોજેક્ટ થઈ શકશે એવો જ છે જેનાથી આપણે આપણા શરીરની, આપણા તીથની ધ્યાન રાખી શકશું. Dr. Sharma, you can come for guidance for your project if you need. જો તને જરૂર પડે, if ફરીથી આવ્યો, જો જરૂર પડે તો તું ગમે ત્યારે ગાઈડન્સ માટે આવી શકે છે. સોનિયા, ઇટ્સ સો નાઇસ ઓફ યુ. બહુ જ સારું છે, તમારો ખરેખર આભાર કહે છે. ડોક્ટર શર્મા, યુ આર વેલકમ. ટુડે we complete our unit 2. Now we discuss some questions and also you write in your homework in your note. Now we discuss some questions. First question: how many times should we brush our teeth? We should brush our teeth twice a day, in the morning and before going to bed. એટલે કેટલી વખત આપણે બ્રશ કરવો જોઈએ? તો કે 2 વખત, in the morning and before go to bed. Second question: what is the right way of brushing teeth? Answer: right way of brushing teeth is to move the brush upwards and downwards so that it removes the tiny bits of food stuck between the teeth. એટલે કે આપણે બ્રશ કેવી રીતે? તો કે અપવર્ડ, ઉપર અને નીચે, જેનાથી દાંતમાં ભરાયેલા નાના નાના જે ખાદ્ય પદાર્થોના કણો હોય એ નીકળી શકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. થર્ડ: હાઉ ઓફન શુડ યુ ક્લીન યોર માઉથ? કેવી રીતે આપણે આપણું જે મોઢું છે, માઉથ છે, એ ક્લીન કરવું જોઈએ? વી શુડ ક્લીન અવર માઉથ આફ્ટર and every time we eat a chocolate and or an ice cream. Next question: what is the first requirement of dental hygiene? Clean of mouth is the first requirement of dental hygiene. એટલે કે માઉથને ક્લીન કરવું એ જ આપણા દાંતની તંદુરસ્તીની પહેલી જ જરૂરિયાત છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ એનિમલ? એનિમલ શું છે? ધ અપર એન્ડ મોસ્ટ વ્હાઇટ લેયર ઓફ ધ ટીથ ઇઝ કોલ્ડ ઇનેમલ. જે આપણા દાંતના દેખાતા ઉપરના વ્હાઇટ પડને ઇનેમલ કહેવામાં આવે છે.